جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں، اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان کے ورچوز کے اوپر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ جوائے کا منتھ ہے مسلمان کے لیے، ہیپینس کا منتھ، خوشی کا منتھ، اس میں خوش رہنا چاہیے انسان کو۔ اور اس میں حدیث بھی ہے صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the fasting person has two kinds of happiness، روزے رکھنے والا جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہیپینس when he breaks his fast، وہ فطری ہیپینس ہے، خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا روزہ قبول کیا انشاءاللہ، جب ہم دعا پڑھتے ہیں ظاہر ہے روزے افطاری کی۔ دوسرا خوشی یہ کہ جب انسان کی رگیں تر ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے اس کی پیاس بجھتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور مزید اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان ایک چیز سے دور رہتا ہے پھر اس کا استعمال کرتا ہے تو اس میں گریٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ گریٹیٹیوڈ ہمیں ہیپینس کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ۔ دوسرا ہیپینس when he meets his Lord، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی یا 6 منٹ کی، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں، جو بھی آپ کو آتی ہے۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہو، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے۔
क्योंकि रमज़ान से ज़्यादा फेवरेबल माहौल कोई भी नहीं है। बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये स्टूडेंट्स ना बड़े पढ़े लिखे हैं। मैंने एक आर्गूमेंट सुना हुआ है, हमारे एक टीचर थे और इस्लामियात के टीचर थे, तो वो एक हमारी क्लास थी उसमें बता रहे थे, कहते कि देखें ये जो पर्दे के अहकामात हैं ना, ये अरब्स के लिए थे, क्योंकि अरब्स जो है वो खजूरें वगैरह खाते थे और वो गांव के लोग थे तो उन्हें कंट्रोल नहीं था अपनी डिज़ायर्स पे, तो ये उनके लिए अहकामात थे कि दूर दूर रहो और पर्दा और ये वो। तो कहते हैं आज के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब तमीज़दार हैं, उन्हें एक दूसरे से बात करनी आती है, वो कि उजड़ थोड़ी, यानी ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उजड़ थोड़ी। तो मैं वहाँ तो नहीं कह सका, लेकिन मैं दिल में सोचा कि लगता है किसी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं गए कि या वो ये वहाँ जाके देख लेंगे कि आज के नौजवान जो है उनकी डिज़ायर्स तो 10 टाइम्स ज़्यादा। ऐसे ही है ना, जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ऊपर से जो फितना चल रहा है, फिर वो अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी इमेजेस और वीडियोस इंटरनेट पे क्या अवेलेबल नहीं है। तो लोग तो जो है, जब आप जाहिर है कि ऐसे लोगों को, स्पेशली गैर तरबियत याफ्ता यूथ जो है, उनको आपस में जो है वो आप मिक्सअप कर देंगे तो उसके डिजास्टर्स रिजल्ट्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चूंकि ये पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए अहकामात नहीं है, वो चूंकि गाँव के लोग थे उनके लिए, ये भी गलत फहमी है। अहकामात ता क़यामत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि मर्द और औरत अट्रैक्शन आपस में होती है, दिस इज फुल एंड फाइनल। इसमें तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो फिर वो एडवर्टीजमेंट्स में क्यों औरतों को लाते हैं, और वो भी एक खास लिबास में क्यों लेकर आते हैं औरत को एडवर्टीजमेंट्स में। ये वेस्ट के आप इश्तिहारात देख ले तो उन्हें भी पता है, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को पता है कि अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट जेंडर को देख के, तो उसके नुकसानात हम बहुत देखने को हमें मिल रहे हैं। लोग फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं बात, और एक इंटेंशन को मैं नहीं चैलेंज कर रहा यूथ की, उनकी इंटेंशंस अच्छी ही होती होंगी। मैंने जैसा कहा शुरू में कि अच्छे घरानों से हैं, लेकिन जाहिर है कि डिसीव हो रहे हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है सोसाइटी में, चलते फिरते ये नज़र आ रहा है। इंडियन मूवीज़ भी यही सिखा रही, हर एक को इश्क हो रहा है, हर एक को प्यार हो रहा है, बल्कि हर मूवी का मैसेज ही है कि प्यार होना चाहिए। तो वो यूथ को शक होता है, जब उन्हें प्यार ना होना, वो सवाल करते हैं अपने आप से कि सबको प्यार हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो फिर दे ट्राई टू अप्रोच द ऑपोजिट जेंडर, और दे ट्राई टू गेट फ्रैंक वगैरह वगैरह, और उनके लिए इसको बड़ा एक चार्मफुल चीज़ बना देगी कि ये बड़ी चार्मिंग चीज़ है, किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करना ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कमाल हो जाएगा कि अगर हम, और वो भी लड़कियों में अगर हम इन हो गए। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे कि वो ख़ास तस्वीर ही लड़कियों के साथ खिंचाना पसंद करते हैं, और फिर बड़े फ़ख्र से उनको फेसबुक पे लगाते हैं उन तस्वीर को। क्या मकसद है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद वही वॉनाबीज़म कि भाई मैं बैठा हूँ लड़कियों के अंदर बैठा हूँ तो आई एम कूल। तो वही बात है, डिसेप्शन ही है ना, डिसीव हो रहे हैं आप। दुनिया, आप वैलिडिटी दुनिया से चाह रहे। लास्ट वीक मैंने वैलिडिटी की बात की, तो आप किससे वैलिडिटी चाह रहे हो? तस्वीर फेसबुक पे शेयर करके दुनिया से ही चाह रहे हो ना कि मेरी वाह वाह हो, कि मैं तो भाई वाह, आई एम अ माचो मैन सिटिंग अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स। तो ये इमेच्योरिटी है, मैं इसको कहूँगा कि ये इमेच्योरिटी है, दीन से दूरी है, इग्नोरेंस है। आप दीन नहीं पढ़ रहे, आपको समझ नहीं आ रही कि कॉन्सेप्ट है क्या असल में, क्यों इस्लाम ममानियत फरमाता है मर्द और औरत का मिक्सअप होना। ये इंशाल्लाह इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हराम को समझें कि हराम एक चीज़ क्यों करार देता है इस्लाम। देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बात बहुत क्लियर की है कि त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। त्वाहा, ये कुरान हमने इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तुम्हें मुश्किल में डाले। ये जहन से निकालना होगा यूथ को कि यार इस्लाम बड़ा मुश्किल है, और ये क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इस्लाम ने। अल्लाह कह रहे हैं नहीं, मुशक्कत और मुश्किल में डालने के लिए कुरान नहीं भेजा मैंने, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है, तज़किरा है किनके लिए? खशियत वालों के लिए, जो परहेजगारी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ह्यूमन वर्चू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ह्यूमन वर्चू इनका टारगेट है, नेकी इनका टारगेट है, दे वांट टू बिकम बेटर एंड बेटर। तो ये उनके लिए एक तज़किरा है, एक रिमाइंडर है, एक मैकेनिज्म है, मैनुअल है, फ्रेमवर्क है कि इसको अडॉप्ट करो। ये अल्लाह ताला ने हमारी गाइडेंस के लिए भेज दिया। तो ये समझना कि इस्लाम में हर चीज़ हराम क्यों है। एक स्कॉलर ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उनसे किसी यूथ ने पूछा कि इस्लाम में हर चीज़ हराम क्यों है। उन्होंने कहा इस्लाम में बेटा हर चीज़ हराम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जिस मुआशरे का आप हिस्सा है वहाँ हो ही हराम रहा, इसलिए आपको लगता है हर चीज़ हराम है, वरना इस्लाम में तो बड़ी कम चीज़ें हराम है। इस्लाम में जो हराम करदा चीज़ें वो लिटरली आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, बाकी सब कुछ हलाल है। तो ये गलत फहमी है, मीडिया ने भी क्रिएट कर दी, हर चीज़ हराम, हर चीज़ हराम। तो हराम का कॉन्सेप्ट क्या याद रखें। देखें, इस्लाम इंडिविजुअल और पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। जब भी एक दीन या मज़हब या वे ऑफ लाइफ ये क्लेम करता है ना कि वो पूरी इंसानियत के लिए आया और इंसानियत की बेहतरी के लिए आया, तो वो इंडिविजुअल प्लस पब्लिक वेलफेयर दोनों को केटर करना चाहिए। बुद्धिज़्म
انڈیویجول ویلفیئر تو شاید کر دیں، شاید ہے وہ بھی، کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں، آپ یوگا کر لیں، آپ ذرا فزیکلی بہتر ہو جائیں گے، آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا، مائنڈ فلنس ہو جائے گی، لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکانزم کامیاب نہیں ہے ان کا، سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔